يا مساء الروقان، احنا في كام؟ If you catch me at the border, I got visas in my name. If you come around here, I'll make them all day. I get one down in a second if you wait. وصلنا كان يا جدعان. وطبعا عشان نروح كان لازم ناخد رحلة منفصلة بمركب أصغر بتاخدنا من النرويجيان بريكاواي لغاية ما توصلنا لشاطئ كان. دي طبعا منظر البريكاواي من المركب الأصغر يعني من بعيد، والجروب ما كانش كبير للدرجة يعني، ولكن وصلنا بسرعة. وصلنا كان وبعد كده بنركب بقى زي ما انتم شايفين كده، نتجمع هنا وكل جروب بيطلع في باص لوحده. ركبنا الباص وابتدينا نحط السماعات عشان نسمع التعليق الصوتي من مضيفتنا للرحلة. ربنا رزقنا بمضيفة بصراحة زي العسل. And we have lovely driver Pascal, the Frenchy Pascal. Bonjour. Bonjour. Okay, so let's go Pascal, c'est bon. Let's go. Exactement. They produce perfume over there. We're going to visit Fragonard, one of them, Fragonard. Vamos a visitar. Over there, we have a local guide. He's going to explain the perfume industry. Then you're going to have free time to buy things if you want to buy. You don't have to buy. La visita y después tiempo para comprar. Y after, we're going to drive back in Cannes to visit Cannes. It's important to see the perfume place here because, in the French Riviera, we have a lot of different things to see. And in Cannes, a lot of people come to see Cannes for the film festival, we just finished like 2 days ago. And otherwise as well, they go to Grasse to see the perfume. Okay? وصلنا أول محطة في رحلتنا النهاردة في كان، وهي جراس. جراس هي مدينة العطور ومشهورة جدا جدا في فرنسا بتواجد أكبر ماركات العطور العالمية في جراس. زي ما انتم شايفين ده المكن القديم اللي كانوا بيستخلصوا منه العطور من الزهور، يجمعوها من كل حتة في الدنيا ويستخلصوا العطور بعملية التقطير ويخزنوها زي ما انتم شايفين في أزايز معتمة زي ما انتم شايفين كده، علشان تحافظ على جودة العطر لأكبر وقت ممكن. طب يا ترى بعد ما بنستخلص العطر وبنخزنه زي ما احنا شايفين كده بنعمل فيه ايه؟ صديقتنا باسكال وهي أحد العاملين في هذا المصنع أهدتنا الفيديو ده، واللي شرحت لنا فيه إن بعد ما بنستخلص العطر نبتدي ننتج منتجات مختلفة، وده بيفسر لنا إن احنا بنلاقي بيرفيوم وأودو تو بيرفيوم وأودو تواليت. من الآخر نسبة تركيز العطر هي اللي بتفرق منتج عن التاني. يعني لو نسبة العطر 40% يبقى ده بيرفيوم، من 20 ل 15% ده يبقى اودو دو بيرفيوم، ولو من 5 ل 15% ده يبقى اودو تواليت. خلي بالك عشان محدش يضحك عليك ويبقى لك حاجة على أساس إنها حاجة تانية. كمان شرحت لنا أنواع البرفيوم المختلفة اللي بيبيعها والطريقة المثلى لوضع البرفيوم. For the moment, I'm going to show you only one of each, and later you tell me the family you like the most, because in total I get 15 different perfumes, so there is big choices. So first one I'm going to try, this is unisex scent, which is really appreciated for men and for women, because it's very light and fresh. Alors, all the one we're going to try are parfum, okay? It's not eau de toilette or eau de parfum. So this is long lasting on your skin. Alors now, I will let you guess the 250 different essences inside, okay? So let's see who have the best nose. So share, please. So the name of the first one, Étoile. C'est les parfums les plus connus. So you just put one spray over here. Just tap, but never rub it. Okay, you just tap, and you put behind the ears, not in the neck, because it will make stain on your body. Okay, that's it. Okay, perfect. And could you say like Montivi? Montivi? No, 1 minute. 1 minute. Okay. Watch us on. Montivi. One more.
watch us on. Mon TV. Thank you so much. You're welcome. Merci. Merci. وبكده نبقى خلصنا رحلتنا في مصنع العطور، ونروح بيكو للجزء التاني من الرحلة في مهرجان كان. يا صباح الروقان، اكيد ان احنا في كان. Gustave Chahine pour l'ensemble de son œuvre, pour son humanité, sa tolérance et son courage en des temps difficiles et troublés. يا جدعان احنا في كان. كان مدينة النجوم، مدينة الأحلام. كان من أحد أحلامي إن أنا أروح مهرجان كان وأحضره، وكمان أزور المسرح والووك اوف فيم. طبعا هو هنا مفيش ووك اوف فيم، هنا بيبصموا بإيديهم، في أوسكار بيبصموا برجليهم زي ما انتم شايفين. هنا دي بصمات قال مع النجوم سيلفستر ستالوني، أنتوني باندريراس، مين تاني، توم كروز. وطبعا احنا عارفين ان جايزة المهرجان ده بتبقى السعفة الذهبية. هنا زي ما انتم شايفين المدخل بتاع مهرجان كان. هنا بيستقبلوا النجوم، وهنا بيدخلوا المسرح الأساسي لمهرجان كان. طبعا هو هنا بيشيلوا الحاجة، لسه المهرجان خلصان بقى له يومين. طيب احنا دلوقتي هننزل نعمل جولة في داون تاون كان. خلونا كده نبتدي، وهبتدي اعمل فويس اوفر عشان تتفرجوا اكتر على المدينة اكتر ما تتفرجوا عليا يعني. Take me away.
وبعد ما خلصنا جولتنا في كنيسة إغيس نوتر دام ديسبيرانس دي كان والقلعة الملاصقة ليها، نزلنا بسرعة علشان نلحق الفوج اللي ماشي، لأن أنا كنت متأخر طبعا، وكان معايا التو ليدرز دولت، ورحنا على الريفيرا الفرنسية شاطئ كان، نستمتع بالأجواء هناك وكمان ناكل آيس كريم. ده كوينتا. بعد يوم طويل وحر يعني فظيع لازم تروق على نفسك بيبقى آيس كريم. آيس كريم جميل جدا جدا. احنا هنا على الشاطئ اهو، على البلاج في كان. كان يوم طويل مشينا كتير، لازم ندلع على نفسنا. وفي الحلقة القادمة يا ناس يا عسل، برج بيزا وصل. طيب اليوم الثالث ووصلنا لفيرنو ايطالي عشان لو حابين نروح فلورنس او برج بيزا المائل. وده شكل الايس كريم بعد ما طلبته. هنتكلم في دبي شوكليت، عملوا دبي شوكليت ايس كريم، تخيلوا. انا وانا في بيزا هنا بلد العجايب. تخيلوا قابلت مين؟ قابلت الرئيس الراحل محمد حسني مبارك. ازيك يا ريس؟ جود. احنا فين؟ احنا في فلورنس. Non voglio andar via tra cielo e